آج کا جو مسئلہ راکھی ساونت عرف فاطمہ، 8 مہینے پہلے جو عادل درانی نے راکھی ساونت سے فاطمہ سے جو نکاح کیا تھا، میسور والوں نے نہیں، پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی خوشی تھی۔ اس کی الگ الگ وجہ ہیں۔ یہ خوشی کیا واسطے ہوتی ہے، وہ ذرا بات تو ہمیں کھل کو نہیں بول سکتے، لیکن اس کے بعد جو عادل درانی نے جو حرکتیں شروع کی، میں سمجھتا ہوں ایک جانور بھی نہیں کرتا۔ آج ایک عورت بامبے سے میسور کا آئی ہوئی ہے، ہم سب نے اس کی چاہت دیکھی۔ میں سمجھتا ہوں ایک بے بس عورت ہے، اب اس کی چاہت دیکھی۔ اتنے غلطیوں کرنے کے باوجود بھی عادل درانی کے اوپر جو ہے اس کی بہت بڑی چاہت ہے۔ اگر عادل درانی صحیح انسان ہے تو جو فاطمہ ہے، راکھی ساونت جو ہے، اس کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔ ہمارے بھائی جو بولے ان کی والدین کا انتقال ہو گیا، والدین کا انتقال ہو گیا، تو اس وقت، اس برے وقت میں ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ میسور کے اندر جو ہیں 3 افراد چھوڑے تو عادل درانی کو کوئی بھی جانتے نہیں تھے، ایک عباس بھی، ایک ذاکر بھی، ایک عمر بھی، ایک بشیر بھی، ایسے جو دو سال پہلے جانتے نہیں تھے۔ لیکن آج جو ہے، پہلے تو اللہ، اس کے بعد جو ہے راکھی ساونت کے ساتھ ملنے کے بعد، اس کے ساتھ نکاح ہونے کے بعد پوری دنیا کے عوام آج جان رہی ہے۔ لیکن خوشی اس بات کی ہوتی کہ اگر وہ عورت کو اسلام میں صحیح ڈھنگ سے لے کر آ کر اس کے ساتھ صحیح زندگی کرتے تو پوری دنیا کے جو حق پرست انسان ہیں تو اسے محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن آج عادل درانی نے وہ حق پرست انسانوں کو جو ہے آج شرمندہ ہونے کے لیے مجبور کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں میسور والوں کو آج بہت بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ نہیں، ایک بات ہے، یہاں صرف فاطمہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر صرف فاطمہ کا مسئلہ ہوتا تو بات الگ تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اور 2 مسئلے بھی ہیں۔ کون سے اور 2 مسئلے بھی ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے جو گھٹیا اخلاق ہیں، اس کا بھی مسئلہ بھی۔ چند باتیں ہمیں میڈیا کے سامنے بول نہیں سکتے کیونکہ تو میسور والے کی عزت ہے کون سا، اس وجہ سے میں اور چند باتیں یہاں پر آئے۔ آج راکھی ساونت جو فاطمہ ہیں، ان کے ذہن میں چند گمانات تھے، کیا میسور والے عادل درانی کے ساتھ ہیں، یا میں ایک بے بس عورت میرے ساتھ ناانصافی ہو کر ہے، یہ میرے ساتھ میں ہیں۔ خاص کر جو تھا نام جناب عباس صاحب کا اور ذاکر صاحب کا تھا۔ کون سا؟ میں فاطمہ اور راکھی ساونت سے گزارش کرتا ہوں کہ میسور والے جو ہیں حق پرست انسان ہیں، انہوں نے حق کے ساتھ جاتے نہیں، اور خاص کر عباس بھائی اور ذاکر بھائی جو عمر بھی جو ہیں انہوں حق کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ میسور والے بھی جو ہمارے کارپوریٹ صاحب بشیر صاحب بھی ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ رہیں، حق کے ساتھ رہیں گے۔ لیکن چند باتیں ہیں، شریعت جو ہے، اسلام جو سکھاتا ہے، اسلام میں جو داخل ہونا، کس وجہ سے داخل ہونا، اسلام کو پیسے کے نیت سے داخل ہوتا ہے یا عورت کی نیت سے داخل ہوتا ہے کہ عیش و آرام کے نیت سے داخل ہوتا ہے، شریعت اس چیز کو اجازت دیتی نہیں۔ لیکن شریعت اجازت کیا ہوتا، اللہ اور اللہ کے رسول کا کلام، اس کی عزت کو دیکھ کو جو داخل ہوتا ہے، اس کی بات الگ ہوتی ہے۔ لیکن چند یہاں نادانیاں بھی ہو گئیں، غلطیاں بھی ہو گئیں، لیکن آنے والے دنوں جو ہیں میں دعا کرتا ہوں، لیکن فاطمہ جو ہے عادل کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ لڑکا جو ہے یہ چیز کو اپناتے ہوئے اگر یہ باتوں کو دور کرتے ہوئے اگر زندگی کر لیا رہا تو میسور والوں کی بھی عزت، ان کے ماں باپ کی بھی عزت، ہم سب کی بھی عزت، اور وہ جو عورت ہے فاطمہ جو ہے راکھی ساونت کی جو ہے، اس کی بھی کہیں گی دعا لگے گی انشاءاللہ۔ آنے والے دنوں میں جو ہے مسلمانوں کی عزت بنے گی۔ آج کے حالات جو ہیں بہت پیچیدہ ہیں، بہت پیچیدہ ہیں۔ یہ جو لو جہاد کا مسئلہ، دوسرا مسئلہ، تیسرا مسئلہ، پرسوں ایک سٹیٹمنٹ جب ان کے راکھی ساونت کا ایک بھائی کھڑ کر لو جہاد کا مسئلہ اٹھایا، لیکن راکھی ساونت نے جو ہے اس چیز کو منع کر دیا، لو جہاد نہیں ہوئے گی، لو جہاد کی بات مت کیجیے اگر بول کر۔ لیکن کہیں کہ ان میں بھی اچھائیاں ہیں، انشاءاللہ ہم سب مل کر جو ہیں ان کے
फैमिली के साथ बात करेंगे, इन दोनों को बुलाकर मिलाकर जो है हमारे बशीर साहब बोले सरकार एक अच्छी दावत कर कर उन्हें मानना चाहिए, लेकिन नहीं माने तो पूरे मैसूर वाले उनके खिलाफ होंगे इंशाल्लाह उनको मिलाने की कोशिश करेंगे। ये भी आता है कि आदिल खान के जो फैमिली बैकग्राउंड है बहुत वेल सेटल्ड और डिसेंट आदमी हैं, इनकर को भी सुनने में आता है। 100% सही बात। लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त जो है उनकी अखलाक का मुजाकरा अब जरूरी है, कल क्या था वो जरूरी नहीं। आज जो हालात हैं, आज जो है उनकी अखलाक का मुजाकरा आज जरूरी है। मैं चाहता हूं कि आदिल खान दुरानी का जो माँ बाप हैं, उनकी फैमिली जो है, जो भी वेल सेटल्ड हैं, आज सामने आकर जो है ये उनके अखलाक का मुजाकरा करें और मैसूर वालों की इज्जत बचाने का काम करें। जी, जो हक है उसके तरफ हम रहते हैं। अब आदिल से भी कल जाके बात करते हैं, उनसे क्या उनकी भी राय लेके जो हक है उसके तरफ हम सब साथ रहते हैं। सर आज फिलहाल आप राखी सावंत मैडम से मिले हैं, तो वो क्या बोलती हैं? उन्होंने बोले देखो ऐसा हो गया, क्यों तो मैं 1 साल पहले उनको मिला था, हम इतनी अच्छी ज़िंदगी करना चाहती थी उसके साथ, मैं ज़िंदगी और मैं उसको उतना हेल्प की, मुझे ऐसा ये कर दिया वो, आप उसको बोल के सब सही करके दो। के मुझे बोला ठीक है। मैसूर के बहुत सारे जिम्मेदार लोग आपके साथ हैं सर, तो आप आदिल खान के फैमिली को क्या कैसा कन्विंस करना चाहते हैं? नहीं, वो जाके कल बात करता हूँ, राखी ने क्या क्या बोल के उनसे बात करके बाद में आके आपको मैं बोलता हूँ। तो आपको क्या रिस्पॉन्स मिलेगा करके? नहीं, उन्होंने भी अच्छे आदमी पूरे, क्या वैसा ये नहीं करेंगे। अब राखी जो के बोल के उनको बोलता हूँ, वो क्या है उनकी बात करने के बाद ही पता चलता है। और आज मैं 7 बजे राखी साहब से मिला, और राखी साहब ने बोला कि आप उनके मामा हैं, आप बैठ के मैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके और उनके साथ ज़िंदगी करना चाहती हूँ। और क्या बोला, मैं बोला ठीक है, मैं हमारे फैमिली वालों से बात करके मेरे जो हाथ में क्या है बात करके मैं बताता हूँ। और क्या बोल के उनको उन्होंने क्या बोला, वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी तैयार हैं। फिलहाल क्या चल रहा है, स्टेटस क्या है लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से? वो मुझे कुछ पता नहीं। आज मैं पहली बार 7 बजे मिलने में मुझे उनके क्या क्या प्रॉब्लम थे मुझे बोला था। सर आप एक फैमिली मेंबर हैं बोल रही हैं, तो पेरेंट्स आदिल दुरानी के पेरेंट्स क्या बोलते हैं सर? नहीं, उनसे अभी नहीं मिला, अब तक मैं नहीं था, आज आया इसमें। उनसे बात करके उन्होंने गाँव जाके उनके गाँव पे हिंदा जैसी औरत जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का कत्ल कराकर उनका कलीजा चीर कर चबाई थी, उसे इस्लाम में आने के बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ़ फरमा दिया। और इनके माँ बाप जो घटिया बात करे, तुझे अपनाते नहीं तो गैर मज़हब की है, और उसे कुछ ऐसे वैसे गलत बातें करे, जिसकी वजह से जो आज जो क्रिमिनल को जो बढ़ावा मिल रहा है, जो फ़िरका परस्त ताकतों को, ऐसे ही लोगों की वजह से इस्लाम में देखो इनके माशरे के अंदर, इनके घरों के अंदर इनके माँ बाप अपनाते नहीं, इन लोगों को अपने बच्चों को छूट दे देते ही इस्लाम में दाखिल करा लेकर, फिर उनसे उनका पूरा जो भी मामला होता कर लेकर उनको नफ़रत की निगाह से देखते हैं और उनको दर बदर के हवाले कर देते हैं। ये जो है आज इस्लाम के अंदर बहुत बड़ा लोगों को, गैरों को, ये जो कम्युनल ताकत हैं इनको एक इशू मिल रहा है, जबकि इस्लाम प्यार और मोहब्बत का पैगाम देता है और पाकीज़ी का मज़हब है। अमन और सलामती के पैगाम को इन लोगों ने अपने अंदर गलतियों से, इनके बुराइयों से, हमारे नाकामयाबियों की वजह से इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। और ये राखी सावंत को जो है, इन्हें अपने अखलाक से, एक बॉलीवुड की औरत जब इस्लाम में दाखिल हुई तो अपने अखलाक पेश कर कर, अपने दीन के अखलाक को इन्हें बताकर इस्लाम में सही क्या पैगामात थी, क्या इस्लाम की तालीमात थी, उसको बताना था। हो सकता था इसकी वजह से और भी कई औरतें, कई और भी बॉलीवुड के लोगों को इस्लाम से मुतासिर होने का सबब बन सकता था। इसने इस्लाम की आड़ में कुरान मजीद को इस्तेमाल किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी का सुन्नत का हवाला देकर उसे ज़्यादा उम्र की औरत से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहला निकाह करे कर बोलकर, वो भी एक फ्रेब में धोखा देकर उन्हें अपना मफाद, अपने फ़ायदे के वास्ते। और हमेशा उसने ज़िंदगी में किसी का भी कभी भी मामला सही नहीं कराया, हर हमेशा वो डबल स्टैंडर्ड का काम किया है और डबल क्रास किया है, और हर हमेशा है ना धोखेबाजी के साथ, और कभी भी किसी से जो उसे फ़ायदा पहुंचाए, जिसका जो अच्छा सोचे ही उनके साथ उन्हें फ़रेबी किया है, धोखा ही दिया है। और उनके माँ बाप क्या करना था, उसको अखलाक सिखाना था। अब उन्हें निकाह कर ली, इस्लाम कबूल कर लेने के बाद उसे बुलाकर अपने घर में अपना लेकर उसके क्या है उसकी तालीम और तरबियत का ज़रिया बनना था। उसके वजह उसे गलत बातें कर कर दूसरों को
نقطہ چینی کرنے کا سبب بنا کر دیے ہیں. اسی وجہ سے اسلام کو آج ان لوگوں کے ایسے بد اخلاقی والے لوگوں کی طرف سے ہمارے اسلام کو تکلیف پہنچ رہی ہے. لوگوں کے اندر آج برائیوں کا اور اسلام کے خلاف غلط پرچار ہو رہا ہے. ہمیں اس چیز کا بھرپور مذمت کرتے ہیں اور راکھی کو انصاف دلانے کے لیے سارے میسور کے مسلمان اور ادر کمیونٹیز والے بھی ہمارا ساتھ دیں گے. ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اسے صحیح تعلیم اور تربیت اسلام کی کیا ہے ہمیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں.